الیکشن کمیشن نے پنجاب اسمبلی کی 5 مخصوص نشستوں کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیے۔ 5 مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو مل گئیں۔ خواتین کی نشستوں پر بطول زین، سائرہ رضا اور فوزیہ عباس کا نوٹیفیکیشن جاری۔ اقلیتی نشستوں پر حقوق گل اور سموئل یعقوب کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا۔ پنجاب اسمبلی میں پی ٹی اور کاف لیگ کی نشستیں 173، نون لیگ اور اتحادیوں کی 174 ہو گئیں۔ پاکستان میں منتخب جمہوری وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹنے اور آمریت مسلط کرنے پر پیپلز پارٹی کے کارکن سراپا احتجاج۔ لندن میں پیپلز پارٹی لندن کے رہنماؤں اور صدر پی 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 لندن میاں سلیم کی 92 نیوز سے خصوصی گفتگو۔ جمہوریت کے لیے قربانیوں پر بھٹو خاندان کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وسطی لندن میں تھرڈ ورلڈ سولیڈارٹی کی 35ویں سالانہ تقریب۔ سابق گورنر پنجاب چودھری محمد سرور سمیت کئی ممالک کی اہم ترین شخصیات، کاؤنسلرز، میئرز اور برطانوی ارکان پارلیمنٹ کی شرکت۔ مختلف شعبوں میں نمایاں خدمات سر انجام دینے والی شخصیات میں ایوارڈز تقسیم کیے گئے۔ ساؤتھ ایسٹ سنڈے کرکٹ لیگ چیمپئن شپ کا فائنل، ویٹفورڈ ہیدری نے سلاؤ واریر کرکٹ کلب کو 15 رن سے ہرا کر ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ محمد مبین کی 45 رنز کی شاندار اننگز نے جیت میں اہم کردار ادا کیا۔ شائقین نے شاندار کھیل پیش کر کے کھلاڑیوں کو دل کھول کر داد دی۔ برطانیہ بھر سے کرکٹ ٹیلنٹ کو سامنے لانے کے لیے پشاور زلمی کا بڑا اقدام۔ برطانیہ کے مختلف شہروں میں ٹیلنٹ ہنٹ ٹرائلز جاری۔ سابق کپتان اور کوچ انضمام الحق اور فاسٹ بالر محمد اکرم نے باصلاحیت کھلاڑیوں کو منتخب کیا۔ حتمی امیدواروں کا اعلان پشاور زلمی کی ویب سائٹ پر کیا جائے گا۔ برطانیہ ایک بار پھر سیاسی ہلچل کی لپیٹ میں آ گیا۔ وزیر خزانہ رشی سناک اور وزیر صحت ساجد جاوید سمیت 13 وزراء مستعفی۔ استعفوں کی بوچھار نے بورس جانسن سرکار کو ہلا کر رکھ دیا۔ وزیر اعظم بورس جانسن کی طرف سے متنازع شخصیت کو چیف ویپ لگانے پر وزراء کی اکثریت ناراض۔ وزیر اعظم بورس جانسن میرا اعتماد کھو چکے۔ وزیر صحت ساجد جاوید کا واشگاف لفظوں میں اعلان۔ امریکہ کے دورے پر آئے پاکستانی طلبہ کے 13 رکنی وفد کی واشنگٹن میں سفیر پاکستان سردار مسعود احمد خان سے ملاقات۔ سفیر پاکستان کا کہنا تھا کہ پاک امریکہ تعلیمی تبادلہ پروگرام بیرون ملک پاکستان کا تشخص بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ طلبہ نے اپنے دورے کے حوالے سے تاثرات اور تجربات بیان کیے۔ سعودی عرب کے عازمین حج کی سہولت اور حفاظت کے لیے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ تمام اداروں کو ہر وقت چوکس رہنے کی ہدایات جاری۔ منا، مزدلفہ اور عرفات میں مشاعر مقدسہ ٹرین سروس بھی بحال کر دی گئی۔ فضائی نگرانی کے لیے سعودی ایئر فورس کی ٹیمیں تیار۔ سعودی عرب کی وزارت حج و عمرہ کے خصوصی پروگرام کے تحت 300 معذور عازمین حج کی جدہ آمد۔ تمام اخراجات سعودی حکومت برداشت کرے گی۔ ہاتھ پاؤں سے معذور روسی نوجوان بھی حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے سرزمین مقدس پہنچ گیا، عمرہ کی سعادت حاصل کر لی۔ دبئی میں سپر سٹار کرکٹر بوم بوم آفریدی کشمیر پریمیئر لیگ کے فرنچائز جموں جانباز کے سرپرست مقرر۔ معروف ریل اسٹیٹ گروپ نے کے پی ایل کی کرکٹ فرنچائز کو خرید لیا۔ معاہدے پر دستخط کی پروقار تقریب۔ شاہد آفریدی اور ٹیم مینجمنٹ کی شرکت۔ شاہد آفریدی نے شاہین شاہ آفریدی کو پاکستانی کرکٹ کا مستقبل قرار دیا۔ اور پاکستان کا ٹیسٹ اسکواڈ 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز کھیلنے شری لنکا پہنچ گیا۔ قومی ٹیم کل سے پریکٹس کا آغاز کرے گی۔ پاکستان اور شری لنکا کے درمیان پہلا ٹیسٹ 16 جولائی سے شروع ہوگا۔ دوسری جانب آئی سی سی کی تازہ ٹیسٹ رینکنگ جاری۔ بلے بازوں میں بابر اعظم کی چوتھی پوزیشن برقرار۔ باؤلرز میں شاہین شاہ آفریدی چوتھی پوزیشن پر براجمان۔
पाकिस्तान में मुंतखब जमहूरी वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलटने और मुल्क पर आमरीत मुसल्लत करने के खिलाफ आज भी दुनिया भर में जाली सरापा एहतजाज है। लंदन में पीपल्स पार्टी लंदन के रहनुमा और सदर PP लंदन मियां सलीम ने ब्यूरो चीफ 92 न्यूज़ गुलाम हुसैन अमान से बातचीत करते हुए क्या कहा है, आइए जानते हैं। 5 जुलाई 1977 पाकिस्तान की तारीख का एक अहम तरीन दिन, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत गिराकर मुल्क पर आमरीत मुसल्लत हुई। पीपल्स पार्टी के कारकुन दुनिया में जहाँ भी हों, वो इस दिन जो है वो ज़रूर जो है वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं। आज पीपल्स पार्टी ग्रेटर लंदन के जो सदर हैं मियां सलीम साहब और दूसरे जितने भी कायदीन हैं पीपल्स पार्टी के, जो यहाँ पर मैं कहूँगा जेलें हैं पीपल्स पार्टी के, वो भी सरापा एहतजाज हैं। उनसे पूछते हैं कि आज के दिन उनके क्या एहसास हैं। जी मियां साहब। देखिए जी, 5 जुलाई एक स्याह-तरीन दिन है पाकिस्तान के लिए। जो बुराइयां आज हम फेस कर रहे हैं, ये 5 जुलाई की बुराइयां हैं। वहाँ से डेमोक्रेसी डीरेल हुई और वहीं से जो अपना गन कल्चर, ड्रग कल्चर, उसके बाद पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हुआ है। आज जो करप्शन भुट्टो साहब के में थी दौर में, जो आजकल के ये सारे स्कैंडल हैं, ये सब उसके बाद आए हैं। और यही हमारी हमेशा रही है कि डेमोक्रेसी जिस तरह बीबी शहीद कहते हैं बेस्ट रिवेंज है, और भुट्टो साहब को दुनिया हम कभी नहीं भूल पाएंगे। भुट्टो साहब को जिस तरह तख्ता उल्टा गया और उसके बाद जिस तरह उनके साथ उनको हैंग किया गया, ये पाकिस्तान के साथ 3 दिन है और इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी की जाले उनके हमेशा झंडे को हम उठा के रखें। अच्छा, आप समझते हैं कि जब मुल्क में अमरीत आती है इसका कुछ जिम्मेदार सियासतदान भी होते हैं? जी बिल्कुल, ये है कि अमरीत जो है वो कभी भी अकेले से नहीं आती। होता ये है कि कुछ सियासतदान ऐसे होते हैं जो आपको भी सबको मालूम है कि वो किसी भी पार्टी से उनकी कोई लॉयल्टी नहीं होती, कोई उनकी वफादारी नहीं होती। और अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से हमारे मुल्क में ये हैं, और वो फिर कोई भी पार्टी होती है उसके साथ चले जाती हैं। तो काफ़ी हद तक मेरा ख्याल है इसकी जिम्मेदार, काफ़ी हद तक तो नहीं, किसी हद तक जो मार्शल लॉ आते हैं, जो डिक्टेटरशिप आती है, मेरा ख्याल ये है कि सियासतदान किसी हद तक जिम्मेदार होते हैं। और हमारे लिए सबसे बेहतर ये है कि सियासतदान अपना रवैया दुरुस्त करें और आमरीत मुसल्लत ना होने दें। जी, आप बताएं कि कैसा लगता है कि आप जब इसी दिन 5 जुलाई को इस पे अफसोस करती हैं? जी देखें, अफसोस कैसा लग सकता है, बेइंतहा, बल्कि जुन वक्त गुजरा है, हमें शिद्दत से ये महसूस होता है कि पाकिस्तान की जो तारीख है उसका जो सबसे बदनुमा दिन था वो 5 जुलाई था। जबकि एक हमारे ऐसे लीडर जो कि आम लोगों के दिलों पे राज करते थे और उनको हमसे छीन लिया गया, और उसके जो रिजल्ट है हम आज तक भुगत रहे हैं। और ख़ासतौर पे जो हमारे किसान और मजदूर और लेबर का तबका है, वो शायद अगर उनके होते आज बहुत बुलंद होते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क की हिस्ट्री यही रही है कि जो लोग मुल्क के लिए अच्छे काम करते हैं उनको शहीद कर दिया जाता है। जी, आप क्या कहेंगे? आज का दिन हमारे लिए यौम स्या इसलिए है कि 5 जुलाई 1977 को एक मुंतखब वज़ीर आज़म का एक अवाम के बहुत ही हमदर्द प्राइम मिनिस्टर की जो हुकूमत थी उस पर शब खून मारा गया। और उसके बाद आज तक हम और आने वाली नस्लें जो है उस आमरीत के गलत नताइज को भुगत रहे हैं और हमारी जमहूरियत जो थी वो डीरेल हो गई। ये तो ऑब्वियस बात थी, क्योंकि जो फरंगी ताकतें थी और दूसरे जो गैर जो मुस्लिम ममालिक को लायक नहीं करते थे, उनके लिए एक खतरनाक बात थी कि पाकिस्तान जो है वो एटमी पावर बन चुका था। और वो आज भी उसके जो असरात नज़र आ रहे हैं, जो पाकिस्तान आदमी को जो गलाजात बक्के जा रहे हैं, उसी की जो है वो एक तसलसल है। जी, ये 5 जुलाई जो है ये पाकिस्तान के लिए अच्छा दिन है और जो जमहूरियत का कत्ल किया गया है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है इसे हमेशा याद रखेगी। 5 जुलाई का दिन इसलिए भी बहुत बड़ा अहमियत का हामिल है कि आज जो लोग पीपल्स पार्टी या इस पार्टी के खिलाफ भी हैं, मुखालिफ, वो भी भुट्टो साहब का नाम लेते हैं कि वो एक ग्रेट लीडर थे और उनको यहाँ से हटाया गया और उनका चले जाना उनकी तारीख का एक तरीन दिन है। 5 जुलाई जो 1977 में जो हमने एक अवामी लीडर खो दिया, जो कि एक अवाम की आवाज़ था, जिसने जो कुछ किया गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, जो कुछ वो कर गए हैं वो आज तक याद रखा जाएगा। और उनकी जो तख्ता उनकी हुकूमत का उल्टने का नतीजा है कि आज तक पाकिस्तान की कोई हुकूमत संभल ही नहीं सकी